गोटे नुआ भिडियो समस्त को स्वागत। यही भिडियो आम ओटीईटी एग्जाम 2025 किसी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी क्वेश्चन डिस्कशन करवा। जो टीचर मैंने स्पेशल ओटीईटी देवाई आशा भिडियो बहुत हेल्पफुल हम। तो एथिरे किसी सिलेक्टिव क्वेश्चन रही से क्वेश्चन गुड़िक कौन रही देखी ना। क्वेश्चन नंबर 1, पियाजे मत अनुजाई मूर्त स्तर में क्यों शिक्षार्थी मानकर बौद्धिक विकास घटी थाए? प्राक प्राथमिक ना प्राथमिक ना उच्च प्राथमिक उच्च माध्यमिक ना उपरोक्त समस्त। तेज पियाजे मत अनुजाई मूर्त स्तर में क्यों शिक्षार्थी मानकर बौद्धिक विकास घटी थाए? तो यार आंसर हो कौन ना प्राथमिक स्तर में। ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यहाँ 2 नंबर, जड़े शिक्षक प्रथम श्रेणी में पढ़ाइबा समय दृष्ट लिखन उपर अधिक गुरुत्व दियंती। से केउं प्रकार विकास को लक्ष्य करी यह करिथांती? मानसिक ना स्नायविक पेशीय ना बौद्धिक ना आवेगिक। तेज जड़े शिक्षक प्रथम श्रेणी में पढ़ाइबा समय दृष्ट लिखन माने देखी देखी लेख बोली पिला मानकु कहिथांती। पिला माने देखंती लेखंती सेटा दृष्ट लिखन उपर अधिक गुरुत्व दिया जाए। से जो विकास हुए से विकास को लक्ष्य करी से की प्रकार विकास को लक्ष्य करी से यह काम करथांती। तांकर मानसिक विकास हुए ना स्नायविक और पेशीय विकास हुए ना बौद्धिक विकास हुए ना आवेगिक विकास हुए। से पिलाटी देखी देखी लेखि शिखे माने से प्रथम अ कौन लेखि शिखि न थाए। से अ को देखियो लेखियो एमती बारंबार अभ्यास करबा फल अ कहबा मात्रे से अ लेखि शिखिबो। तार तार हाथर आंगुड़ी आग चलवा यही टाइप रो से चालू से आम बारंबार अभ्यास करने कही था। तेणु से आमर स्नायविक और पेशीय। तेणु ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यापर 3 नंबर, शिक्षार्थीर सामाजिक विकास अर्थ कौन? सामाजिक व्यवहार विकास ना समाजर विकास ना व्यक्तिर विकास ना गोष्ठीर विकास। तेज शिक्षार्थीर सामाजिक विकास घटुची माने आम कौन कह शिक्षार्थीर सामाजिक विकास। तेरे सामाजिक व्यवहार विकास ना समाजर विकास से कौन कर छुआटे? व्यक्तिर विकास तार आ गोष्ठीर विकास से गोटा नुह। शिक्षार्थीर सामाजिक विकास माने सामाजिक व्यवहार विकास माने समाजर से व्यवहार केमती करुची सेटा जदि तार विकास होगला तेरे शिक्षार्थीर किसी परिमाण में सामाजिक विकास है कहवा। दुकान में जिनस किणला बेले विभिन्न कार्य तार विकास केमती घटुची व्यवहार केमती होची। तेज ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यहाँ 4 नंबर, विकास संबंधी क्यों उक्ति ठीक? विकास संबंधी पुओ मान क्षेत्र में 20 रु 22 वर्ष पर आउ विकास घटे ना ना परिपक्वन विकास अंत घटे ना 40 वर्ष पर विकास ह्रास घटी थाए ना मृत्यु पर्यंत विकास घटी थाए। तेज देखिए विकास संबंधी कौटे ठीक? विकास वृद्धि आमर 20-22-25 वर्ष पर आउ वृद्धि घटो ना किंतु विकास विकास आम नॉलेज मरवा पर्यंत ज्ञान करें। तेणु मृत्यु पर्यंत विकास घटी थाए। तेणु ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यहाँ 5 नंबर, विकासर केउं अवस्था रे शिशु निज कार्य प्रति अन्य मानकर दृष्टि आकर्षण करने को चेष्टा करे? तेरे शिशुटी से जहाँ किसी भी करे अन्य माने देखंतु प्रशंसा करंतु से चाहे से कौ स्टेज रे होता है? शैशव अवस्था रे ना आद्य बाल्य अवस्था रे ना प्रांत बाल्य अवस्था रे ना प्राक कैशोर अवस्था रे? तेज यही घटनाटी घटी थाए केतबेले ना आद्य बाल्य अवस्था। ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6, समस्त सकारात्मक आवेग गुड़िक सर्वदा भल तापर कही समस्त नकारात्मक आवेग गुड़िक सर्वदा मंद। तेरे आमको निर्णय करने पड़ो ए रे देछि फास्ट आई ठीक एवं सेकेंड आई भूल, बी रे देछि डबल आई ठीक और फास्ट आई भूल, सी रे देछि उभय फास्ट एवं सेकेंड ठीक उभय फास्ट एवं सेकेंड भूल। तेरे समस्त सकारात्मक आवेग गुड़िक सर्वदा भल सबु बेले भल आम कहवा सेटा भी ठीक हम ना। यदि आम कहवा जे सत कहवा आम सब बेले उचित किंतु बेले बेले अप्रिय सत्य गुड़ाक कहना सेमती आम। तेणु सब बेले सकारात्मक आवेग गुड़िक सर्वदा भल भी कहीपर ना।
ଆଉ ସବୁବେଳେ ନକାରାତ୍ମକ ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମନ୍ଦ ବି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉଭୟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଇ ଏବଂ ଡବଲ ଆଇ ଭୁଲ ହେବ, କାରଣ ସେକେଣ୍ଡ ଆଇଟା ସବୁ ଭୁଲ ହେଇ ନପାରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଇଟା ହୁଏତ ଠିକ୍ ହେଲେ ବି ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ ଭୁଲ ହେଇ ନପାରେ। ତେଣୁ ଉଭୟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଇ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ ଭୁଲ ହେବ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 7 ନମ୍ବର, କେଉଁଟି ଶିଶୁର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? ଶିଶୁର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ, ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଷ୍ଟେଜରେ ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ନା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ନା ବସ୍ତୁର ନିତ୍ୟତାର ଧାରଣା, ନା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ଦକ୍ଷତା। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ଗୋଟେ, ସେଟା ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାର ହେବ। ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେତେବେଳେ ସେ ତାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ, ନିତ୍ୟତାର ଧାରଣା ଏଗୁଡ଼ାକ ପାଇବା ତାକୁ କଷ୍ଟ, କାରଣ ଏ ଆର୍ଲି ଷ୍ଟେଜରେ। ତେଣୁ ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 8 ନମ୍ବର, ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାପ ଓ ତାଡ଼ନା କୁହାଯାଏ? ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍, ଯେଉଁଟାକି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେଜରେ ଥାଏ? ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ନା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ନା କୈଶୋରାବସ୍ଥା, ନା ପୌଢ଼ାବସ୍ଥା। ତେବେ ଅଧିକ ତାର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କେତେବେଳେ ହେଇଥାଏ? ଯେଉଁଟାକି କୈଶୋରାବସ୍ଥା, ଟିନ୍ ଏଜ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହିବା, କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ତାର ଏଇ ପିରିୟଡ଼ଟା ଅଧିକ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 9 ନମ୍ବର, ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଉପରେ କିଏ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ସ୍କିନର, ନା ପିଆଜେ, ନା କହଲବର୍ଗ, ନା ରିକ୍ସନ୍। ତେବେ 4ଟି ବିକାଶର ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ତେବେ ପିଆଜେ ଯିଏକି ବିକାଶର 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 10 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଉକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ବିକାଶ ଏକ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତାପରେ ଦେଇଛି ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱତା ହିଁ ବିକାଶ, ତାପରେ ବିକାଶ ଗୁଣାତ୍ମକ ତଥା ପରିମାଣାତ୍ମକ ଅଟେ, ତାପରେ ବିକାଶ ବ୍ୟକ୍ତିକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ। ତେବେ କେଉଁଟା ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତ ଦେଖିବା, ବିକାଶ ଏକ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱତା ହିଁ ବିକାଶ, କେବଳ ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱ ହେଲେ ଆମେ ବିକାଶ ହେଇଯିବ, ସେୟା ନୁହଁ। ତାପରେ ବିକାଶ ଗୁଣାତ୍ମକ ତଥା ବିକାଶ ଗୁଣାତ୍ମକ ଆଉ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଉଭୟ ଦୁଇଟା ଯାକ ହେବ, ଇଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ବିକାଶ ବ୍ୟକ୍ତିକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ, ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ତାରତମ୍ୟ ଆସିବ, ବିକାଶ କାହାର ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରେ, କାହାର ଲେଟ୍ ହେଇପାରେ, ଏମିତି ହେବ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 11 ନମ୍ବର, କୌତୂହଳ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିକାଶର ଏକ ଉଦାହରଣ? କୌତୂହଳ ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଶାରୀରିକ, ନା ଆବେଗିକ, ନା ବୌଦ୍ଧିକ, ନା ସାମାଜିକ। କୌତୂହଳ ହେବା, କୌତୂହଳ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ସେଟା ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ ନା ସେ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ କୌତୂହଳ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ, ମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ କିଛି ଗୋଟେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାର ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେବା କିମ୍ବା ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହେବା, ସେଇଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା କୌତୂହଳ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହେବ। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 12, କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମନୁଷ୍ୟର ସାରା ଜୀବନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ନା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ନା ବୌଦ୍ଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ନା ସାମାଜିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି। କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମନୁଷ୍ୟର ସାରା ଜୀବନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତେଣୁ ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ସାରା ଜୀବନ ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 13, ହର୍ଲକଙ୍କ ମତରେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବୟସ ସୀମା କେତେ? ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା 0 ରୁ 6, ନା 2 ରୁ 6, ନା 2 ରୁ 10, ନା 0 ରୁ 2। ତେବେ ହର୍ଲକ ତାଙ୍କ ମତରେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ହେଉଛି 2 ରୁ 6 ବର୍ଷ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 14, ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଓ ପରିପକ୍ୱତା ସହିତ ତାର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥାଏ। ଏହା କେଉଁ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ମତ ଅଟେ? ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ସହିତ ତାର ପରିପକ୍ୱ ସହିତ ତାର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ବି ବଢ଼ିଥାଏ। ସେଟା କିଏ କହିଥିଲେ? ପିଆଜେ, ନା ସ୍କିନର,
ନା କହଲବର୍ଗ ନା ରିକ୍ସନ୍। ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସେ କହିଥିଲେ ପିଆଜେ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପିଆଜେଙ୍କ ମତରେ ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଓ ପରିପକ୍ୱତା ସହିତ ତାର ବୌଦ୍ଧିକର ବିକାଶର ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିଥାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ପିଆଜେ ଏହା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 15 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ? ବିକାଶ ପାଇଁ ବିକାଶ ଏକ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ନା ବିକାଶ ସର୍ବଦା ସମାନ ବେଗରେ ଘଟିଥାଏ, ନା ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଧାରା ସମାନ, ନା ଶିଶୁର ବିକାଶ କେବଳ ବଂଶଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେବେ କୋଉଠି ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ତ ବିକାଶ ଏକ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏହା ଠିକ୍ ଅଛି। ବିକାଶ ସର୍ବଦା ସମାନ ବେଗରେ ଘଟି ନଥାଏ, ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ବେଗରେ ଘଟି ନଥାଏ, ବଂଶଗୁଣ ଉପରେ ବି ନିର୍ଭର କରେ, ବୃଦ୍ଧି ବଂଶଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ବିକାଶ ଏକ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏହା ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 16 ଭୁଲ ଓ ଠିକ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଏହା କେଉଁ ଅବସ୍ଥାର ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ? ଭୁଲ ଏବଂ ଠିକ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରୁଛି। ତାହା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ନା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ନା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା, ନା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ତେବେ ଭୁଲ ଏବଂ ଠିକ୍ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲାଣି। ତେବେ ସେଟା ହେଇଯିବ କେତେ, ନା ସେ ଭୁଲ ଏବଂ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ଘଟଣା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରୁ ଘଟିଥାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 17 ନମ୍ବର ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର୍ଜଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କେଉଁ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ? ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର୍ଜଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କେଉଁ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ? ଶୈଶବାବସ୍ଥା, ନା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ନା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର୍ଜଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ, ନା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 18 ନମ୍ବର ଗୁଣାତ୍ମକ ଓ ପରିମାଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ବିକାଶ। ଏହା କେଉଁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ କହିଥିଲେ? ଫ୍ରାଙ୍କ, ନା ଗେସେଲ, ନା ହର୍ଲକ୍, ନା ଭାଣ୍ଡେନଡେଲ୍। ଗୁଣାତ୍ମକ ଏବଂ ପରିମାଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ବିକାଶ, ଏହା କେଉଁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ କହିଥିଲେ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ହର୍ଲକ୍। ତାଙ୍କ ମତରେ, ହର୍ଲକ୍ଙ୍କ ମତରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଆଉ ପରିମାଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ବିକାଶ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହର୍ଲକ୍, ଏହା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 19 କେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରଥମେ ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଚରଣ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିଥିଲେ? ତେବେ କିଏ ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଚରଣ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିଥିଲେ? ପ୍ଲାଟୋ, ନା ଭାଣ୍ଡକ୍, ନା ଫିଲ୍ସବରି, ନା ୱାଟସନ୍। କିଏ ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଚରଣ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିଥିଲେ? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଫିଲ୍ସବରି। ଫିଲ୍ସବରି ଯିଏକି ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଚରଣ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 20 କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାଟିଏ ଲିଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ? ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ନା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ନା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା, ନା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ଲିଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ କାମ, ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ କାମ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଗୁଡ଼ାରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାନ୍ତି। ତ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ? ନା ସେଇଟା ହେଇଯିବ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ବେଳକୁ ସେଗୁଡ଼ା ହେଇଯାଇଥାଏ। ଯେତେ ସବୁ ଭାରି କାମ କରିବା ପାଇଁ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଆଉ ସୌଖିନିଆ ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ସାଜସଜ୍ଜିଆ କାମ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦେଖାଯାଏ ସେଗୁଡ଼ା ଆଗ୍ରହ। ତେଣୁ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 21 ହାରାହାରି କେତେ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ? ହାରାହାରି କେତେ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ? ଜନ୍ମ ଠାରୁ 2, ନା 2 ବର୍ଷରୁ 7 ବର୍ଷ, ନା 7 ବର୍ଷରୁ 12 ବର୍ଷ, ନା 12 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ, ନା 2ରୁ 7 ବର୍ଷ। ଏ 2ରୁ 7 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 22 ଉଭୟ ଲିଙ୍ଗର ସମବୟସ୍କ ମାନଙ୍କ ସହ ନୂତନ ଓ ପରିପକ୍ୱ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା କେଉଁ ଅବସ୍ଥାର ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ? ତେବେ ଉଭୟ ଲିଙ୍ଗର ସମବୟସ୍କଙ୍କ ସହ ନୂତନ ଏବଂ ପରିପକ୍ୱ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ନା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ନା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା, ନା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା।
ତେବେ ନୂତନ ଏବଂ ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ପରିପକ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ସେଟା କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହେଇଥାଏ ନା ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ହେଇଯାନ୍ତି। ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାର 23 ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁଠାରେ ଘଟିଥିବା ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ମୂଳ ଆବେଗ ନୁହେଁ? ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁଠାରେ ଯେଉଁ ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକ ଘଟେ ସେଟା ଭୟ, ସ୍ନେହ, ଈର୍ଷା ଏବଂ କ୍ରୋଧ। ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ କେଉଁଟା ଆବେଗ ତାଙ୍କର ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି, କେଉଁଟାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ଈର୍ଷା ହୁଏତ ତାଙ୍କର ସେ ଈର୍ଷାଟା କ୍ରୋଧ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଶିଶୁ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଈର୍ଷାର ଯେଉଁ ଆପିୟରାନ୍ସଟା ନଥାଏ। ତେଣୁ ଈର୍ଷା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 24 ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ଘଟୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷିପ୍ର ନୁହେଁ କି ଧୀର ନୁହେଁ, ଏହି ମତ କେଉଁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଦେଇଥିଲେ? ତେବେ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ଘଟୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଧିକ କ୍ଷିପ୍ର ନୁହେଁ କି ଧୀର ବି ନୁହେଁ, ମାନେ ଠିକ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଚାଲେ, ଅଧିକ ହୁଏ। ଫ୍ରାଙ୍କ କହିଥିଲେ ନା ହର୍ଲକ୍ କହିଥିଲେ ନା ଗେସେଲ୍ କହିଥିଲେ ନା ହେଭିଂହର୍ଷ୍ଟ କହିଥିଲେ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ହର୍ଲକ୍। ହର୍ଲକ୍ଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ଘଟୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷିପ୍ର ନୁହେଁ କି ଧୀର ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 25 କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ଶିଶୁ ବସ୍ତୁର ବର୍ଗୀକରଣ ଏବଂ କ୍ରମୀକରଣ କରିବା ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ? ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ବର୍ଗୀକରଣ କରିପାରେ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ? 6ରୁ 7 ନା 7ରୁ 8 ନା 8ରୁ 9 ନା 9ରୁ 10? ତେବେ ବସ୍ତୁ ବର୍ଗୀକରଣ ଏବଂ କ୍ରମୀକରଣ କରିବା ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ବର୍ଗୀକରଣ ମାନେ ଏକା ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଅଲଗା ବାଛିପାରିବ, ସଜେଇ ପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ପଚରାଯାଏ କହିପାରିବ ସେ କେତେ ବୟସ ବେଳକୁ ହେଇଯାଏ ନା 6ରୁ 7 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ଏଗୁଡ଼ା ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 26 ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଆବେଗିକ ବିକାଶର ଉଦାହରଣ? ଆବେଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୌତୂହଳ ନା ଓଜନ ବଢ଼ିବା ନା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନା ଗୋଷ୍ଠୀ ସହ ଚଳିବା? ତେବେ ଆବେଗ ସହିତ କେଉଁଟା ସମ୍ପର୍କିତ ରହୁଛି ନା କୌତୂହଳ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କାରଣ ଓଜନ ବଢ଼ିବା ଇଏ ହେଇଗଲା ଶାରୀରିକ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଇଏ ହେଇଯିବ ମାନସିକ, ଆଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହ ଚଳିବା ଇଏ ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମାନସିକ। ତେଣୁ ମନ ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ସୃଷ୍ଟି କୌତୂହଳ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆବେଗିକ ବିକାଶ ସହିତ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 27 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଜୀବନ ସାରା ସଂଗଠିତ ହୁଏ ନାହିଁ କ'ଣଟା ହୁଏ ନାହିଁ? ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନା ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନା ବୌଦ୍ଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନା ସାମାଜିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି? ଜୀବନ ସାରା ଏଗୁଡ଼ା ତିନିଟା ହୁଏ। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୀବନ ସାରା ହେବ, ବୌଦ୍ଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବି ହେବ, ସାମାଜିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବି ହେବ, ସମାଜ ସହିତ ମିଶିବା ଚଳିବା ଶିଖିବା ଏଗୁଡ଼ା। କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ, ଜୀବନ ସାରା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 28 ନମ୍ବର ହର୍ଲକ୍ଙ୍କ ମତରେ 2ରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ? ଶୈଶବାବସ୍ଥା ନା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ନା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ନା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା? ତେବେ ହର୍ଲକ୍ଙ୍କ ମତରେ 2ରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କହିବା। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 29 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥାଏ? ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ନା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ନା ପ୍ରାକ୍ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ନା କୈଶୋରାବସ୍ଥା? ତେବେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାର 30 ଗୋଟେ ପିଲାର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ 2.130 ଏବଂ ମାନସିକ ବୟସ 13 ହେଲେ ତାର ଶାରୀରିକ ବୟସ କେତେ? 20 ନା 10 ନା 15 ନା 195? ତେବେ ଗୋଟେ ପିଲାର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି 2.130 ଓ ମାନସିକ ବୟସ ଦେଇଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ହୁଏ କେମିତି କରାଯାଏ? ଉପରେ ଲେଖାଯାଏ ମାନସିକ ବୟସ,
तापर तले लिखा जाए प्रकृत बयस व शारीरिक बयस प्रकृत बयस गुणन 100 गुणन 100 तेबे आम पाखे मानसिक बयस अच्छी केते ना मानसिक बयस अच्छी 13 मानसिक बयस अच्छी 13 जदि अच्छी आम कौन करवा आउ तार शारीरिक बयस एक्स लिखिदबा गुणन 100 एपटे लिखिदबा 2 1 3 0 तले लिखिदबा 1000 ये तो एक्स कौन हो ना एक्स सेपट को जीव 213 तलक आसो आउटे 1000 गुणन हम ये हूँ फर्मूला। तो कौन है ना जेहेतु आम जदि गोटे देखा कौन देखा ना या कैलकुलेसन करके बारे ये चारोटी मध्य गोटे भी हम ना तो आम फर्मूला न पकईकी आम टेक्निक अप्लाई करवा कौन ना जेहेतु 2 पॉइंट समथिंग आसी 2 पॉइंट समथिंग आसी ताने तार मानसिक बयस अधिक अच्छी एवं शारीरिक बयस कम अच्छी आउ तेणु 1 पॉइंट समथिंग अधिक अच्छी जदि आम से एक रु भी कम होता जदि 0.75 कि कौन होता तेरे ये अधिक होता जेहेतु ये 2 समथिंग अच्छी तेणु ये अधिक हम 13 तेणु तार मानसिक बयस अधिक हम शारीरिक बयस कम हम तेणु तार बुद्धिआंक अधिक अच्छी तार बुद्धि अधिक अच्छी पिलाटीर तेणु ये चारोटी ऑप्शन को आम चेक करवा जदि ये हूँ मानसिक बयस ये अधिक हम तार शारीरिक बयस कम हम माने बयस है नहीं तथापि पिलाटी अधिक तार नॉलेज हो जाटा तेणु 20 हो पार नहीं 15 हो पार नहीं 195 हो पार नहीं से पिलाटीर बयस 13 रु कम हम तेणु ये 10 ही गोटे अच्छी तेणु ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यहाँ 31 नंबर निम्नोक्त केउटी विकासर नियम अटे कही परिवर्तन जनित ना धारावाहिक ना व्यक्ति केन्द्रिक ना उपरोक्त समस्त विकासर नियम अटे तेज कौटा गोटे विकासर नियम कहीपर तेज परिवर्तन जनित भी हम धारावाहिक भी व्यक्ति केन्द्रिक भी तेणु सब गुड़िक ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यहाँ 32 निम्नोक्त मध्य केउटी अन्य तीनोटी ठारू अलगा मस्तिष्कर आकार बढ़िया शरीर ओजन बढ़िया कार्य संपादन उन्नति शरीर उच्चता बढ़िया एमती अच्छे तो कौटा अलगा बोली कहुई तेरे मस्तिष्क आकार बढ़िया शारीरिक विकास ओजन बढ़िया शारीरिक विकास शरीर उच्चता बढ़िया ये भी शारीरिक विकास किंतु कार्यर उन्नति ये हूँ तार दक्षता बढ़िया तेणु ऑप्शन सी अलगा ये ऑप्शन सी हो राइट आंसर। 33 हर्लक मतरे प्रांत बाल्यावस्थार बयस सीमा केते प्रांत बाल्यावस्था जन्म 2 वर्ष ना 2 रु 6 वर्ष ना 6 रु 10 बा 12 वर्ष बा 10 बा 12 रु 13 बा 14 वर्ष हर्लक मतरे प्रांत बाल्यावस्थार बयस सीमा केते कही प्रांत बाल्यावस्था तेरे यार आंसर हो कौन ना 6 रु 10 बा 12 वर्ष प्रांत बाल्यावस्था जोटा कि ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यहाँ 34 वस्तुर जीवन अच्छी यही लक्षण निम्नोक्त केउं समय शिशुठार देखा जाए एवं गोटे वस्तुर जीवन अच्छी कण्ढईटार जीवन अच्छी तार ट्राक्टर भी जीवन अच्छी एमती सब केत होता है शैशवावस्था ना आद्य बाल्यावस्था ना प्रांत बाल्यावस्था ना कैशोरावस्था एवं केत से अनुमान करे तार जिते सब खेलना और जहाँ सब सी देखुच समस्त जीवन अच्छी तो यार आंसर हो कौन ना आद्य बाल्यावस्था से जो सेगुड़ा सहित खेले तेणु आद्य बाल्यावस्था ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यहाँ 35 हाराहारी 2.1120 और मानसिक बयस 18 हेले तार शारीरिक बयस केते तेरे ये भी सही टेक्निक जोटा कि तार मानसिक बयस हूँ 18 आउ तार ये हूँ तार बुद्धिआंक ये 2 पॉइंट माने अधिक अच्छी तार मानसिक बयस अधिक हो जाए शारीरिक बयस कम अच्छी तेणु 18 रु कम 15 गोटे 5 गोटे 20 गोटे 25 गोटे पाखापाखि कम हम 5 नुह 15 हम ऑप्शन ए हो राइट आंसर कारण या कैलकुलेसन करके काटिकी बारेला बेलू किसी बाहर ना 15 हो राइट आंसर। यहाँ 36 उच्चता बढ़िया निम्नोक्त केउं विकासर एक उदाहरण उच्चता बढ़ुची बौद्धिक विकास ना शारीरिक विकास
ନା ଆବେଗିକ ବିକାଶ ନା ସାମାଜିକ ବିକାଶ। ଉଚ୍ଚତାଟା ବଢ଼ିବା, ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବା ଆମର ହେଇଯିବ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ। ଉଚ୍ଚତାର ବଢ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 37 ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବିକାଶ। ଏହା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ମତ? ଫ୍ରାଙ୍କ ନା ରେସଲ ନା ଡେଲ୍ ନା ହର୍ଲକ୍? ପରିମାଣାତ୍ମକ ଆଉ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବିକାଶ। এই কথাটি କହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ହର୍ଲକ୍। ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 38 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ନା ଶାରୀରିକ ଆଉ ଆବେଗିକ ସୁସ୍ଥତା ନା ମାନସିକ ଆଉ ସାମାଜିକ ସୁସ୍ଥତା ନା ଆବେଗିକ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା? ତେବେ କୋଉଟିକୁ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମେ କହିବା? ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ତେବେ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କହିବା କ'ଣ ନା ତାର ଶରୀର ବି ଥିବ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଥିବ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 39 ହର୍ଲକ୍ଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାର ବୟସ ସୀମା କେତେ? 2 ରୁ 6 ବର୍ଷ ନା 6 ରୁ 10 ବା 12 ବର୍ଷ ନା 13 ବା 14 ରୁ 18 ବର୍ଷ ନା 18 ରୁ 40 ବର୍ଷ? ତେବେ ହର୍ଲକ୍ଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାର ବୟସ ସୀମା କେତେ? ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାଟା 13 ବା 14 ରୁ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯୋଉଟା ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 40 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ ନା ପଠନ ଲିଖନ ହିସାବ କୌଶଳ ନା ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ ନା ପଠନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା? ତେବେ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାର ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ, ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପଠନ ଲିଖନ କୌଶଳ ବି ଶିଖେ। ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ ବି ହୁଏ, ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କାମ। ପଠନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସେତେବେଳେ ତାର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ, ଫୋର୍ସଫୁଲି ସେ ପଢ଼େ ଆଉ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ସେତେବେଳେ ସେଟା ହେଇନଥାଏ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।